Principal should aspire to improve the qualities of his or her school through creative, corrective, and constructive supervision. So, along with these, the principal should look into the upkeep of physical resources, which are an essential aspect of the school. The teaching in that principal should take at least one period in a day, as this would help him to interact with students on a daily basis and be conversant with latest teaching methodologies too. So, in a management, the principals have an important responsibility to manage all the physical and human resources. With regard to physical resources, he or she have to see that they are properly maintained or not, or taking care of it or not. So, in short, schools infrastructure should be ready for everyday use and taken proper care of it. So, as well as the physical, the human resources are also important, or their responsibility is also with the principal. So, these responsibilities are also important. In special services, we can say mm, the development of pupils, then parent teaching meeting, then there is a midday meal programs, then distribution of textbooks, free distribution of textbooks, then uniform, health services, guidance, vocational guidance, then counseling centers are there. So many co-curricular activities or extracurricular activities are there. So these are called the special services. So these are also under the supervision of principal. So it is an obligatory on the part of the principal that a large number of schemes are implemented for the welfare of the students. So in the general duties or of a principal, in that what is there before academic, middle of the academic year and end of the academic year. In that, the duties before that, the annual timetable, class wise timetable, teacher wise timetable, then purchasing stationery, furniture, so many maintenance is there, then distribution of the work among the teaching and non-teaching staff, all the duties he must have to do. uh, the admission process, then when we reopen our school, these dates, then during the academic year, curricular activities, co-curricular activities, there are the so many organizing, we program these cultural events, sport day, all these various activities, then tutorial, unit tests, all the evaluation system, final exam, midterm exams, then PTA programs. Some guest lectures are announcing, some seminars, some workshops, some in-service trainings they have to arrange. Then at the end, we can say the final exam conducting, or the question paper, printing them, the booklet, answering, supervision timetable at the end of the academic year, then report cards. So many issues are there, just like leaving certificates, results, uh, then students fee, and again to vacations, and again reopening the school. So these all are the before academic, middle, and the end of the academic. These all are the functions of principal. आता आपण मुख्याध्यापकांची कर्तव्य पाहूयात. कर्तव्यांमध्ये शैक्षणिक कर्तव्य आहेत, शालेय प्रशासकीय बद्दल आहेत. तर मुख्याध्यापक हा स्वतः अध्यापन करणारा असावा. त्यांनी एका विषयाची जबाबदारी घेऊन त्याचं अध्यापन करणं हे त्याचं प्रथम कर्तव्य मानलं जातं. त्यानंतर मग शारीरिक शिक्षण, चित्रकला, कार्यानुभव, व्यावसायिक शिक्षण, हे सर्व महत्वपूर्ण विषय यामध्ये कार्यक्षमतेनं आणि परिणामकारकपणे
हे सर्व विषय तेवढ्याच आवडीनं घेतले गेले पाहिजेत. शिक्षकांच्या कामामध्ये नियमितता आणणं, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं, शाळेचा दर्जा उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन करणं ही कर्तव्य आहेत मुख्याध्यापकांची. त्यानंतर शालेय समितीचे सल्ल्यानं, शिक्षकांच्या विचारानं पाठ्यपुस्तकं, हस्तपुस्तिका, कार्यपुस्तिका निश्चित करून त्यांचं वाटप करणं. त्याच्यानंतर चर्चासत्र, उद्बोधन शिबिर याबद्दल मार्गदर्शन करणं, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणं, त्यांना तिथे उपस्थित राहून हे सर्व मार्गदर्शन करणं महत्वाचं आहे. शैक्षणिक कार्यात व अनेक प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये शिस्तीचं महत्व हे सर्वांना म्हणजे शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी सर्वांना पटवून देणं हे मुख्याध्यापकांचं कर्तव्य आहे. मग प्रशासकीय कार्यामध्ये व्यवस्थापन, सर्वात महत्त्व कार्यक्षम व्यवस्थापन हे मुख्याध्यापकांना गतिमान करावायचं असतं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारण्यासाठी काम करणं. त्यानंतर पालकांच्या विनंतीवरून काही कार्यक्रम घ्यायचे असतील तर ते, किंवा मग शाळा सोडल्याचा दाखला, शुल्क, जनरल रजिस्टर्स, खूप रजिस्टर्स असतात ते सर्व पाहावे लागतात, हे तुम्हालाही माहित आहे. त्यानंतर वार्षिक कॅलेंडर तयार करणं, मग त्यामध्ये पूर्ण नोंदपत्रे, पत्रके, वार्षिक नियोजन, यामध्ये वेळापत्रक, शालेय विविध उपक्रम, सुट्ट्या, क्रीडा स्पर्धा, परीक्षा घेणं, त्यानंतर विविध कार्यक्रमांचं नियोजन करून अंमलबजावणी करणे, शिक्षक, पर्यवेक्षक यांच्या कामाचं पर्यवेक्षण करणं. जर असं काही गैरवर्तन कोणी केलं, शिस्तभंग केली तर तक्रार जर आली तर त्यांची चूक त्यांना वेळीच लक्षात आणून देऊन त्याप्रमाणे शिक्षा करणं किंवा त्याप्रमाणे समज देणं, मार्गदर्शन करणं. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर कर्मचारी यांच्या रजा मंजूर करणं, किंवा शाळेमध्ये कोणतीही जातीयता निर्माण होऊ नये, गरीब श्रीमंत भेदभाव होऊ नये यासाठी दक्षता घेणं. त्यानंतर शालेय परिसर स्वच्छ आहे की नाही, शैक्षणिक वातावरण चांगलं आहे की नाही हे पाहणं, इमारत, वर्ग, खोल्या या सर्वांची देखभाल करणं, पाहणं, मेंटेनन्स ठेवणं, हे सर्व म्हणजे मेंटेनन्स ठेवला आहे की नाही हे पाहणं, हे सर्व सुपरविजन मुख्याध्यापकांकडे येतं. आणखी यांच्या कर्तव्यामध्ये शाळेच्या सर्व मालमत्तेची, मग ती भौतिक असू दे किंवा मानवी असू दे, शाळेच्या सर्व मालमत्तेची काळजी घेणं व सुरक्षित ठेवणं, या सर्वांची व्यवस्था ही मुख्याध्यापक पाहत असतात. त्यामध्ये इमारत, फर्निचर, वर्ग खोल्या, क्रीडांगण, शैक्षणिक साहित्य, कार्यालय, सर्व गोष्टी येतात. शाळेय दप्तर, सर्व रेकॉर्ड्स, हे सर्व. त्यामध्ये शिक्षक, कर्मचारी, मग त्यांची सेवा पुस्तकं तयार ठेवणं, ती वेळोवेळी प्रमाणित करणं, कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करणं, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणं, एक लोकशाही वातावरण निर्माण करणं. यामध्ये पुन्हा राज्य सरकार आणि शिक्षण खात्याशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांनी जर सूचना दिल्या असतील त्याप्रमाणे प्रशासनाचं कार्य पार पडणं, हे सर्व कार्य मुख्याध्यापकांचे असतात. यामध्ये पुन्हा आर्थिक बाबी येतं, विद्यार्थ्यांची फी वेळेवर जमा होते की नाही, वार्षिक वेतन वाढ कर्मचाऱ्यांची, त्यामध्ये नियमानुसार, आदेशानुसार योग्य विद्यार्थ्यांना फी माफ करणं. त्यानंतर शिष्यवृत्त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना म्हणजे पात्र विद्यार्थ्यांना मिळवून देणं. त्यानंतर त्या सर्वांच्या नोंदी ठेवणं, कॅशबुक तपासणं, त्याच्या नोंदी ठेवणं, वार्षिक ऑडिट करून घेणं, काही त्रुटी त्याच्यात आढळल्यास त्या वेळोवेळी पूर्ण करणं, आर्थिक हिशोबाची पूर्ण जबाबदारी आणि हे महत्वाचं कार्य हे मुख्याध्यापकांचं असतं. यामध्ये स्पेसिफिक ड्युटीज मध्ये पुन्हा असं येतं की शिक्षण खात्याने जे जे आदेश दिलेले आहेत, काही सूचना केलेल्या आहेत, त्या सर्वांचं तंतोतंत पालन केलं गेलं पाहिजे. शासकीय पत्रक कोणती आलेली आहेत, म्हणजे सर्क्युलर्स कोणते आलेले आहेत, हे पाहिलं जाणं हे गरजेचं आहे. आणि अर्थातच शाळेचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. अशी ही शाळा व इतर सर्व मुख्याध्यापकांची कार्य आहे. ते आपण रोल, त्यांची भूमिका आणि कार्य हे पाहिलेलं आहे.
यानंतर सुपरविजन, सुपरवायझर म्हणजे पर्यवेक्षक. पर्यवेक्षक हे नंतर पाहूयात की आत्ताच पाहायचंय, म्हणजे तेवढा वेळ असेल आणि डिटेल घ्यायचं असेल तर नंतर पाहूयात, किंवा तुम्ही म्हणत असाल तर आत्ताही लगेच घेऊ. चालेल घेतलं तरी मॅडम. हा चालेल, ठीक आहे, ओके. तर पर्यवेक्षक आता आपण पाहूया. आय होप सो तुम्हाला मुख्याध्यापक प्रिन्सिपल यांच्या जबाबदाऱ्या समजल्या असतील. नेक्स्ट पर्यवेक्षक, रोल ऑफ अ सुपरवायझर. पर्यवेक्षक यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा तर सुपरवायझर हे पाहूयात आपण. सुपरवायझर ही इज इन द मिडल ऑफ द मॅनेजर. म्हणजे आपले 3 स्तर होते, टॉप लेवल मॅनेजर, मिडल ऑफ द मिडल अँड लोअर लेवल. सो मुख्याध्यापक हे टॉप लेवल मॅनेजमेंट मध्ये येतात, तर सुपरवायझर्स हे मिडल मध्ये येतात. मग यामध्ये आपण पाहूयात की आता सुपरवायझर्स. Supervisor is a next to vice principal or authoritative person. Principal and vice principal next in the line of the authority. These are the supervisors. So we can say the persons are the expertise for the improving all the total teaching learning process. So supervisors are the professional leaders. We can say them professional leaders, as they inspire and motivate the entire group of the teacher and students to achieve the educational goals and objectives of the institution. So a supervisor prepares and implements plans for all-round development of educational institution. So he is in charge of a section and responsible for quality of work done. In that supervision, see the concept and meaning. So supervisor have to carry out the process of supervision. Uh, mm, we can say, or we can define as a overseeing subordinates at work. So it means observing the subordinates to see whether they do their job well in collaboration with the plans and policies of educational institution, and keeping the time factor in mind. Supervision is to see the performance of the teaching staff and keenly observe it with a view to improve it. So this is the supervision, or who can lead this the person is the supervisor. So what is the role of the supervisor? So role of the supervisor in that: faith in teachers, then empathy, then educational vision, experimentation, planning, and organizing capacity. Under that, it is a strategic lead, we can say. In a hierarchy of leadership, next to principal, the supervisor have to link between the top and the lower level managers. So let's see the faith in teachers. So in that, the supervisor should have faith in abilities, competencies, and sincerity of the teacher. So there is no use being impatient, and should help teachers plan and achieve the objectives laid down by the schools. Then empathy, in that a supervisor should understand the problems faced by the teachers. These academic problems can be faced by any senior or junior teachers. The supervisor should be able to relate with them, and the supervisor should help teachers to overcome these problems, limitations, and whatever maybe obstacles are there, he have to handle. He has to handle. Then in educational views, he must have a constructive attitude. Supervisor should possess a constructive mind also. He observe the lessons of his teacher, whether they are doing well or not.
not in the sense to criticize them, but and not in the sense to find out the fault of teacher, but to correct the mistakes or to go in a good view. We can say he can lead whatever the good qualities. So not to criticize and not to find the fault, but to correct the mistakes. He have to check the lessons, or he have to observe all the lessons. So supervisor who fails to praise the teachers when it deserve, then maybe there is a no development. So he must praise all the teachers, motivate them, inspire them to do the good. Then experimentation. In experimentation, uh, the new methods for teaching, then to get the best results, making teacher to use the technology or models of teaching. So supervisor have to demonstrate it first, and then he expect from the teachers to do the well, and he must motivate them to use new methods of teaching to get better results. So we can say supervisor should be an experimenter, innovator, initiator of new ideas. Educational views in that he must have a positive attitude towards the education. So educational visionary in that aware of new development, uh, new teaching learning processes. He should plan how to integrate all new changes in the school and should be aware of daily problems which arise in the classroom and provide solutions to them. So he must plan well. So he must be a good planner. Uh, he decides on the schedule of work. He has to plan for the utilization of physical and human resources. He plans for providing training to the teachers and drafts timetable for the smooth functioning of academic year. So सुपरवायझर म्हणजे पर्यवेक्षक. पर्यवेक्षकाचे आपण आता पाहूयात की पर्यवेक्षक हा कसा असावा, पर्यवेक्षकाची भूमिका काय आहे. पर्यवेक्षक हे खरं तर शिक्षकांमधलीच एक व्यक्ती असते. शाळा आणि शिक्षकांच्या कामकाजामध्ये निरीक्षण करून त्यांच्यातील कोणते गुणदोष आहेत हे पाहून त्यांना मार्गदर्शन करणं हे पर्यवेक्षकाचं काम असतं. जी व्यक्ती पर्यवेक्षण करते, सुपरवायझिंग करते, त्यांनाच आपण पर्यवेक्षक असं म्हणतो. सो इन्स्पेक्शन, अकॉर्डिंग ते इन्स्पेक्शन म्हणजे सुपरविजन असंही आपण म्हणू शकतो. पर्यवेक्षण मध्ये अध्ययन पद्धतीमध्ये सुधारणा, विद्यार्थ्यांची बुद्धी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून केलेलं कार्य हे सर्व पर्यवेक्षणामध्ये येतं. पर्यवेक्षणामध्ये शिक्षकांचा विकास, विद्यार्थ्यांची वाढ, अध्ययन प्रक्रिया सुधारणा हे म्हणजे पर्यवेक्षण असतं. मग या पर्यवेक्षणची भूमिका बघूयात आपण. दर आठवड्याला 10 ते 12 तासाचं जेव्हा आपण अध्ययन अध्यापनाचं काम करत असतो आणि जर 20 पेक्षा जास्त समजा वर्ग असतील तर तिथं जास्तीत जास्त पर्यवेक्षणाचं काम हे महत्वाचं असतं. शिक्षकांचा अध्यापन अनुभव हा 10 वर्षाच्या वरील असेल तर असे शिक्षक हे पर्यवेक्षणाचं काम करू शकतात. मग पर्यवेक्षकाच्या कामामध्ये कोणकोणती कामं येतात शक्यतो, म्हणजे त्यांच्यामध्ये त्यांची भूमिका काय आहे. पर्यवेक्षणामध्ये निरीक्षण हे तितकंच महत्वाचं असतं. मग या निरीक्षणामध्ये पर्यवेक्षणामध्ये येतं काय, तर मग शिक्षकांच्या रजेच्या काळात जर रिकामे वर्ग असतील तर त्यांची व्यवस्था करणं, अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला आहे की नाही हे तपासणं, आणखी याच्यामध्ये हजेरी पत्रक तपासलं जातं, फी वेळच्या वेळी जमा होते की नाही हे तपासलं जातं.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवणं हे तपासलं जातं. मुख्यतः हे पर्यवेक्षकाचं काम असतं. मग ह्या पर्यवेक्षकाचे गुणवैशिष्ट्य कोणती? तर विश्वास, इतरांना समजून घेणं, शैक्षणिक दृष्टी असणं, वेगवेगळे प्रयोग करणं, नियोजन, संघटक क्षमता, यामध्ये प्रत्येकाला सहकार्य करणं. सर्व मानवी घटकांमध्ये सहकार्य असेल तर सर्व कामं पूर्ण होतात. म्हणून मग पर्यवेक्षकाने सर्व कार्य सांभाळून सर्व घटकांना सहकार्य करणं व शाळेमध्ये परस्पर सहकार्याची भावना निर्माण करणं, शाळेमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ताचा विकास करणं, त्यामध्ये प्रत्येकाला आत्मविश्वास देणं, आत्मविश्वासानं सर्व काम नियंत्रणाखाली ठेवून प्रत्येक काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणं. यामध्ये पर्यवेक्षक हे कसं बहुआयामी व्यक्तिमत्व पाहिजे, की त्यानं कला, क्रीडा, संगीत, अध्ययन, अध्यापन, नवीन उपक्रम, शालेय कामकाज, परीक्षा पद्धती, पत्रव्यवहार असे सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवून ते काम व्यवस्थित चालत आहे की नाही हे पाहणं. यामध्ये निरीक्षण म्हणजे ऑब्झर्वेशन मध्ये पर्यवेक्षण आणि निरीक्षण यामध्ये व्यक्तीमध्ये काही सुप्त गुण असतात. यामध्ये मग तुमचा दृष्टिकोन कोणता आहे, नवीन उपक्रम तुम्ही कोणकोणते करता, हे सर्व गुणांचं निरीक्षण ह्या पर्यवेक्षकाला करता आलं पाहिजे. यामध्ये त्यांनी समन्वय साधला पाहिजे. मग शिक्षक शिक्षकांमध्ये, विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये जे विविध सुप्त गुण असतात त्या सुप्त गुणांची पारख करून हे अधिक प्रभावी आणि आनंददायी व्यक्तिमत्व कसं तयार होतील, यामध्ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय कसं राहील हे पाहिलं जातं. यामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून ते सर्व शैक्षणिक संस्थांचे जी काही उद्दिष्ट आहेत ती पूर्णत्वास कसे जातील हे पाहणं, या संबंधीचं नियोजन करणं आणि ऑर्गनायझिंग कपॅसिटी म्हणजे संघटक क्षमता, या सर्वांना लोकशाही वृत्तीनं प्रशासनात सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय ह्या तत्वांचा पुरस्कार करून ह्या सर्वांना एकत्रित आणून शाळेची उद्दिष्ट पूर्ण करून घेणं आणि हे सर्व काम वस्तुनिष्ठपणे पूर्ण केलं गेलं पाहिजे. कोणावरही अन्याय होणार नाही हे सर्व पाहिलं पाहिजे. अशा ह्या सर्व गुणांनी युक्त पर्यवेक्षण करणाऱ्यावर, निरीक्षण करणारे, तपासणी करणारं असं हे व्यक्तिमत्व असावं. पर्यवेक्षक याचा रोल आणि पर्यवेक्षक म्हणजे काय, हे व्यक्ती काय काम करते हे पाहिलं असेल. नेक्स्ट, द ड्युटीज. यांचे कर्तव्य काय काय आहेत हे काय, यांची कर्तव्य पाहूयात आपण. अकॅडमिक यामध्ये गाईड टीचर्स, then improve working environment, professionally updated, coordinates academic activities, satisfactory arrangements for in-service training. So duties of the supervisor. First, the academic duties. In that academic duties, guide teachers. In that the supervisor has to guide teachers in all academic work. He analyze the curriculum, then textbook, prescribe methods of teaching, then teaching aids, then maintain all the records, procedure of evaluation. For that he has to guide all the teachers. Then supervisor also guide teachers in organizing various seminars, curricular activities, social service camps, then community activities, then co-curricular activities. He has to develop a sense that we are doing, we are a team. As a leader, he has to motivate all the teaching staff, non-teaching staff, and make a good environment. Improve working environment. In that, he has to improve working environment and create healthy working conditions. Coordinate educational activities. Supervisor has to coordinate every activity in organized, then co-curricular, curricular activities, then professionally updated in that the latest developments in teaching learning process.
he has to acquire and disseminate these all information to one and all. Satisfactory arrangement for in-service training. So many in-service trainings programs are there. Arrangement of that programs and the teachers also, and supervisor should enhance the professional growth of the teacher. So supervisor are the front line managers, and it is on their ability and skill that the school functions smoothly. Day to day administration is carried on smoothly. पर्यवेक्षणामध्ये यांची कर्तव्य बघत असताना यामध्ये शैक्षणिक मार्गदर्शन, शालेय वातावरण, त्यानंतर व्यावसायिक वृद्धी, समन्वय, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, या सर्व प्रकारची जबाबदारी ही सुपरवायझरची असते. या सुपरवायझर मध्ये त्यांनी सर्व शिक्षकांना मार्गदर्शन करणं अपेक्षित आहे. मग त्या को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील, करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील, यामध्ये शालेय वातावरण, व्यावसायिक वृद्धी, समन्वय व सेवांतर्गत प्रशिक्षण, यामध्ये अध्ययन अध्यापनाचा दर्जा वाढवणं, सर्व मानवी घटकांना एक दृष्टी व प्रेरणा देणं, भौतिक परिसराची भौतिक परिसर याची देखरेख करणं, सर्वांगीण विकास, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणं, त्यानंतर वेगवेगळे सेवांतर्गत जे प्रशिक्षण आहेत, हे प्रशिक्षण आपला पूर्ण स्टाफ कसा घेईल हे पाहणं, प्रत्येक मार्गदर्शन व प्रत्येकाच्या कर्तव्यांची त्यांना जाणीव करून देणं, सर्व कर्तव्य पालन करणाऱ्यांना बक्षीस देणं, त्यानंतर कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थ्यांविषयी आपुलकी असणं, त्यानंतर अध्ययन अध्यापनात भरपूर शैक्षणिक साहित्य, आधुनिक शैक्षणिक साहित्यांचा उपयोग करून घेणं, प्रत्येक शालेय परिसर हा निरोगी, आनंदी, उत्साही ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन करणं, शिस्तप्रिय मानवी घटकातून शाळेचा विकास होतो व त्याचं नियोजन हे या दृष्टिकोनातून करणं, त्यानंतर विशेष मार्गदर्शन यामध्ये याचा समावेश होतो. नियोजन आणि व्यवस्थापन आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून ही सर्व वाटचाल होते. व्यावसायिक मार्गदर्शन पण यामध्ये येतं. शालेय वातावरण, शालेय वातावरणामध्ये शालेय वातावरण हे निकोप ठेवणं, प्रत्येकाशी आदराने वागणं, नम्रतेने बोलणं, सहकार्याची भावना ठेवणं, चांगल्या सवयी ठेवणं, हे या सर्व गोष्टी पर्यवेक्षकामध्ये येतात. मग सर्व मानवी घटकांना एक नवीन दृष्टी आणि प्रेरणा देण्याचं काम पर्यवेक्षक करत असतात. आणि याच्यातूनच सर्व शिक्षकांची कार्यक्षमता वाढण्याचा व याला एक गती येते व ही सर्व गती मिळाल्यामुळे शाळेची उद्दिष्ट ही पूर्ण होतात. अशा प्रकारे ही आपण 2 मानवी संसाधनांमधील घटक पाहिले, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक. नेक्स्ट आपण शिक्षक आणि पालक हे 2 घटक यांची भूमिका, यांचं कार्य, यांची गुणवैशिष्ट्ये कोणती आहेत ही बघूया. नेक्स्ट लेक्चर we will see what are the role, responsibilities and functions of teachers and parents. Okay, thank you. कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो.